So till now we have seen the main object oriented concept, classes, object. Next one, methods. So class is a encapsulation of class members. That means class members are nothing but a variables or methods or any interfaces or any nested classes. So if you write any program, we need a class. After that, we need a method. Within the class and within the method, we have so many variables or so many objects or so many interfaces or other concepts will come. So mainly if you want to write any object oriented program, means we need a class. So we have seen the declaration of the class. Next we have seen the objects. We have next concept is objects. We have seen the declaration and initialization of objects. So next main thing is methods. We need a method. So we need a, suppose if you write any basic program, in that program we have the main class something student. Within that we have public static void main. That means method. So within the class we have methods. Within the class we have methods. So methods are required to implement any concept. That means any logic. If you want to write a functionality, if you want to write any calculations, if you want to implement something, we need a method, we need a functions. In structural oriented programming languages, it can be treated as functions. Functions means to implement something, to implement the logic. So method means functionality, the functionality of an object or variables. So that we will see in the coming sessions. So this is the definition of the method. A method is an encapsulation of declarations and executable statements meant to execute desired operations. So if you want to execute some operation, that operation must be encapsulated in a method. Suppose if you want to perform any addition operation, that means to perform addition operation, we require some declarations, int A, int B. We need some declaration as well as some executable statement. That means C is equal to A plus B. That is an executable statement. So a method, typically a method consists of a declarations as well as executable statements. So this is the definition of a method. So what is the definition of a class? What a class exactly consists of? So method consists of declarations as well as executable statements. What a class consists of? What a class consists of? Class lo ఏముంటాయి? So it's maybe 208. సో మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రెస్పాండ్ అవరా? అసలు ఎవరు వింటున్నారో ఎవరు వింటలేదో ఏమీ తెలియట్లేదు, ఏమీ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. అసలు క్లాస్ అర్థమవుతుందో లేదో ఏమీ తెలియట్లేదు. సో జావా అనేది జస్ట్ లైక్ దట్ నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్ కాదు. జావా అనేది మీ ఫ్యూచర్. మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయాలన్నా సరే జావా కంపల్సరీగా కావాలి. మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నా నేర్చుకోకపోయినా, ఏ సబ్జెక్ట్ వచ్చినా రాకపోయినా ఇంటర్వ్యూస్లో ఎవడో ఏమీ అడగడు, జావా గురించి అడుగుతారు. మీకు జావా వచ్చో లేదో అడుగుతారు. మీకు ఏమీ రాకపోయినా జావా వస్తే జాబ్ వస్తుంది. జావాని లైట్ తీసుకోకండి. అర్థం కాకపోతే నేర్చుకోండి. అర్థం కాకపోతే ఇది మీ లైఫ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్. ఇది మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు నేర్చుకోండి. మీరు అర్థం కాకపోయినా అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్పించుకోండి. మీకు ఇలా అర్థం కాగలేదంటే వేరే రకంగా చెప్తాను. మీకు ఏదైనా చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటే చెప్తాను. లేదా అసలు ఏం అర్థం కాలేదంటే మీకు ఇంటర్నెట్లో బోల్డ్ అనే రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. జావాని వదిలేయకండి. మీ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే మీ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మీకు వన్స్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వచ్చాక మీకు ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి జావాలో ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా జావా కాన్సెప్ట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి.
రేపొద్దున ఒక 5 ఇయర్స్ తర్వాత మీకు జాబ్ వచ్చే టైంకి పెద్ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా పాపులర్ డిజైన్ చేశారనుకోండి, అది నేర్చుకోవాలన్నా మీకు జావా రావాలి. ఇప్పుడు ఒక 5 ఇయర్స్ తర్వాత డిజైన్ చేసే వాళ్ళందరూ జావా నేర్చుకుని డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు. ఖచ్చితంగా జావా ఫీచర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. సో జావాని లైట్ తీసుకోకండి. అన్ని సబ్జెక్ట్ లాగా థియరీలా ట్రీట్ చేయకండి జావాని. జావా ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో మీరు ప్యారలల్‌గా నాతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తది. ప్రోగ్రామ్స్, ఇన్‌స్టాలేషన్ అన్నీ చెప్పాను. మీరు ప్రతి కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి కాన్సెప్ట్‌కి ఒక ప్రోగ్రామ్ మీ అంతట మీరు టైప్ చేసి మీ అంతటా మీరు ప్రోగ్రామ్ రాస్తేనే మీకు గుర్తుంటది కాన్సెప్ట్స్. మీకు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. అంత ఈజీగా ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఆ డౌట్స్‌ని క్లారిఫై చేస్తే అది గుర్తుంటది మీకు. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ గుర్తుంటాయి. లేదు థియరీలుగా చదువుకుంటా వెళ్తే ఏమీ మిగలదు. సబ్జెక్ట్ అయిపోద్ది. 5 యూనిట్స్ అయిపోతాయి. ఎగ్జామ్ రాస్తారు, పాస్ అవుతారు. అంతకు మించి ఏమీ మిగలదు. బీటెక్‌లో అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే జాబ్ తెచ్చుకోవాలి. జాబ్ కోసం ఇదంతా. మనం ఏం చేసినా జాబ్ కోసమే. మీకు జాబ్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా జావా నేర్చుకోండి. మీకు అర్థమైనా, అర్థం కాకపోయినా అర్థం చేసుకొని నేర్చుకోండి. రేపు ఫస్ట్ ఇంటర్నల్‌కి అన్ని ప్రోగ్రామ్సే వస్తాయి. 30 మార్కులు 3 క్వెషన్స్ కూడా ప్రోగ్రామ్సే. ఒక్క థియరీ క్వెషన్ కూడా ఉండదు. ఖచ్చితంగా 3 క్వెషన్స్ ప్రోగ్రామ్సే ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనకు ల్యాబ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి లేదు. నేను చెప్తుంది మీకు అర్థం అవుతుందో లేదో తెలియట్లేదు. ఖచ్చితంగా 3 క్వెషన్స్ ప్రాబ్లమ్సే వస్తాయి. 3 క్వెషన్స్ ప్రోగ్రామ్సే వస్తాయి. థియరీ క్వెషన్ ఏది ఉండదు. సో జావా మీరు పాస్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా వాడు ఏ క్వెషన్ ఇచ్చినా సరే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి, లేదా సింటాక్స్ ఉండాలి, డిక్లరేషన్స్ ఉండాలి. డేటా టైప్స్ గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయమన్నారనుకోండి. డేటా టైప్స్ కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. అన్ని డేటా టైప్స్ వచ్చేటట్టు. ఇంట్, ఫ్లోట్, క్యార్, బూలియన్ ఇవన్నీ వచ్చేటట్టు చిన్న జావా ప్రోగ్రామ్. క్లాస్ గురించి ఏదైనా అడిగాడనుకోండి. క్లాస్ గురించి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్. ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి అడిగితే ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి ఒక ప్రోగ్రామ్. ఏ కాన్సెప్ట్ అడిగితే ఆ కాన్సెప్ట్‌కి మీరు రాసే 5 క్వెషన్స్‌కి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి. జావాలో. జావా ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలనుకుంటే వాడు అడిగే 5 క్వెషన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేసే 5 క్వెషన్స్‌కి 5 ప్రోగ్రామ్స్ ఉండాలి. ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి. ప్రతి ఏ థియరీ అడిగినా సరే మీకు ప్రోగ్రామ్ కనపడాలి. ప్రోగ్రామ్ ఉంటేనే పాస్ అవుతారు. ప్రోగ్రామ్ అంటే చిన్న సింటాక్స్ గాని, చిన్న కోడ్ ఆ కాన్సెప్ట్‌ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసేటట్టు చిన్న కోడ్. సో ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి. జావాని నేర్చుకోండి. అర్థం కాకపోతే 2, 3 సార్లు రివిజన్ చేయండి. 2, 3 సార్లు ఎక్కడన్నా రిసోర్సెస్ గ్యాదర్ చేసుకోండి. లేదా నన్ను అడగండి. అర్థం కావట్లేదని మాత్రం వదిలేయకండి. అర్థం కాకపోతే అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పించుకోండి. అర్థం కావట్లేదని అడగండి. మళ్ళీ చెప్తాను. మళ్ళీ చెప్పినా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి. మళ్ళీ చెప్తాను. నేను ఎంత చెప్పినా అర్థం కాలేదంటే మీరు నెట్‌లో సెర్చ్ చేయండి. నెట్‌లో బోలెడన్ని రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. బోలెడన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి. సో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఒక్కసారిలో ఇవేమీ అర్థమయ్యే కాన్సెప్ట్స్ కాదు. లాస్ట్ 2 క్లాసెస్‌లో చెప్పినయి ఒక క్లాస్‌లో అర్థమయ్యేవి కాదయి. నెస్టెడ్ క్లాసెస్ గాని, దాటి ఇంప్లిమెంటేషన్ గాని, ఆ ప్రోగ్రామ్స్ గాని, ఏదో ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్‌లో పెట్టేస్తే అయిపోయే ప్రోగ్రామ్స్ కాదవి. 2, 3 సార్లు మీరు చూస్తే అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఒకసారి చూస్తే ఏమి అర్థం కావు. ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అర్థం కావు. సో మీకు జావా నేర్చుకోవాలనుకుంటే టెక్స్ట్ బుక్ కొనుక్కోండి ఇది. బావుంది. ప్రోగ్రామ్స్ గాని, మిగతా కాన్సెప్ట్స్ గాని అన్ని ప్రతిది ప్రోగ్రామ్ పరంగా అన్నీ ఇచ్చారు. ఈ టెక్స్ట్ బుక్ బావుంది. లైబ్రరీలో ఏమి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమీ లేవు. మీరు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా టెక్స్ట్ బుక్ కావాలి. ఏదో మెటీరియల్స్ చదువుకుంటే కాన్సెప్ట్ రాదు. మెటీరియల్స్ అనేవి ఏదో ఎగ్జామ్‌కి పైపైన ఏదో చదువుకోవడానికి తప్ప, కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడానికి మెటీరియల్స్ సరిపోవు. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా టెక్స్ట్ బుక్స్ కావాలి. మీకు జావా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ కొనుక్కొని చక్కగా చదువుకోండి. పాస్ అవ్వడానికి మీకు చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో పాస్ అవ్వడం ఏముంది ఎవడైనా పాస్ అవుతాడు. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి జావా. ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఎవరైనా రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. ఆ 208 తప్ప ఇంకెవ్వరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్ల. 74 అనుకుంటా. 208, 74 సంథింగ్. ఆళ్ళిద్దరు తప్ప ఎవ్వరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వరు. అసలు వింటున్నారో తెలీదు. వదిలేసి ఎళ్ళిపోయారో తెలీదు.
8th నుంచి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఇవాళ 24th. సో జావా సిలబస్ చాలా ఉంటుంది. సిలబస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక్కొక్క యూనిట్లో 3 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, 3 సబ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో టైం అయిపోతుంది. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి, జావాని లైట్ తీసుకోకండి. ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు గుర్తుంటాయి, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునే ఉపయోగం లేదు. ప్రోగ్రామ్స్ రాయకుండా ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మెథడ్. ఇప్పటిదాకా క్లాసెస్ గురించి చెప్పాం, ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి చెప్పాం. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మనకి తెలియాల్సింది ఏంటంటే మెథడ్స్. సో మీరు ఏదైనా సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తే క్లాస్ రాస్తున్నారు, క్లాస్లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అంటున్నారు, అంటే మెథడ్ రాస్తున్నారు. సో క్లాస్లో మెథడ్స్ ఉంటున్నాయి. సో క్లాస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ మెంబర్స్. సో క్లాస్ మెంబర్స్ అంటే వేరియబుల్స్ కానీ, లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ, లేదా మెథడ్స్ కానీ, వీటన్నిటిని క్లాస్ మెంబర్స్ అంటారు. సో క్లాస్ గురించి చూసాం, ఆబ్జెక్ట్ గురించి చూసాం. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మెథడ్స్. మెథడ్స్ అంటే ఫంక్షన్స్. సో ఫంక్షన్స్ అంటే సమ్ లాజిక్, సమ్ ఫంక్షనాలిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ కానీ, లేకపోతే ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కానీ, ఇలాంటి టాస్క్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షనాలిటీ కావాలి, మనకి ఒక లాజిక్ కావాలి. దాన్ని మెథడ్లో రాస్తాం, దాన్ని మెథడ్ అంటాం. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్లో దాన్ని మెథడ్ అంటాం. సో ఆ మెథడ్లో ఏముంటాయి అంటే డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి, ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి, అలాగే ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. సో వీటి మొత్తాన్ని మెథడ్స్ అంటాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మెథడ్ తీసుకున్నా, సపోజ్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఎడిషన్, యాడ్ అనేది ఒక మెథడ్. దాంట్లో ఆ మెథడ్లో ఏముంటాయి అంటే ఏ కామా బి కామా సి, సమ్ డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ డిక్లరేషన్తో పాటు సమ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. సపోజ్ రిజల్ట్ని రిటర్న్ చేయాలనుకోండి, రిటర్న్ సి అంటాం, క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ రిటర్న్ చేసాం కాబట్టి, ఇక్కడ ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేసాం కాబట్టి దీనికి రిటర్న్ టైప్ ఇవ్వాలి, రిటర్న్ టైప్ ఇంట్. సో ఇది ఒక మెథడ్. సో మెథడ్లో ఏముంటాయి అంటే డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి. మనకి సిలో ఫంక్షన్స్ని ఇక్కడ మెథడ్స్ అంటాం, డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి లాగా. సో ఈ మొత్తాన్ని మెథడ్స్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఏ మెథడ్ డెఫినిషన్ కంప్రైజెస్ 2 కాంపోనెంట్స్. సో మెథడ్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఒకటి హెడర్, సెకండ్ది పారామీటర్ లిస్ట్. హెడర్ అలాగే బాడీ ఉంటుంది. హెడర్ అంటే ఏంటి? హెడర్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ మోడిఫైయర్, టైప్, ఐడెంటిఫైయర్, నేమ్ ఆఫ్ ది మెథడ్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. సో మెథడ్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, మెథడ్ హెడర్, మెథడ్ బాడీ. సో మెథడ్ హెడర్ అంటే ఏంటంటే ఇది యాడ్ ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి. సో దీన్ని హెడర్ అంటారు, మెథడ్ హెడర్ అంటారు. సో దీన్ని మెథడ్ బాడీ అంటారు. సో దీని లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ని మెథడ్ బాడీ అంటారు. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి, వీటిని బాడీ ఆఫ్ ది మెథడ్ అంటారు. అంటే విత్ ఇన్ ద బ్రేసెస్ ఉంటే దాన్ని బాడీ అంటారు, బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్ అంటారు. సో దీన్ని ఏమంటారంటే డిక్లరేషన్ అంటారు, దీన్ని హెడర్ అంటారు. సో ఈ హెడర్లో ఏముంటాయి అంటే రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది. రిటర్న్ టైప్ అంటే వాయిడ్ కానీ, లేదా ఇంట్ కానీ, ఫ్లోట్ కానీ, ఏది రిటర్న్ చేస్తే దాని టైప్ రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు మోడిఫైయర్స్ ఉంటాయి, అంటే పబ్లిక్గా, ప్రైవేటా, ప్రొటెక్టెడా ఉంటుంది. ఆ మెథడ్ పబ్లిక్గా, ప్రైవేటా ఉంటుంది. దాంతోపాటు పారామీటర్ లిస్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఈ మెథడ్కి మనం పాస్ చేసే పారామీటర్స్, మనం పాస్ చేసే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి, 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం, వీటిని పారామీటర్ లిస్ట్ అంటారు. సో విత్ ఇన్ ద పారాంథసిస్ పారామీటర్ లిస్ట్ని పాస్ చేస్తాం. ఇది మెథడ్ నేమ్, ఇది మెథడ్ రిటర్న్ టైప్, ఇది మెథడ్ మోడిఫైయర్, అలాగే ఇది బాడీ ఆఫ్ ది మెథడ్. ఇది బేసిక్గా ఒక మెథడ్ అంటే.
సో సింటాక్స్ చూడండి మెథడ్కి. ఫస్ట్ ది మాడిఫైయర్. సో ఫస్ట్ ది మాడిఫైయర్ మెథడ్ సింటాక్స్. ఫస్ట్ ది మాడిఫైయర్. సో మాడిఫైయర్ అంటే ఇది పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, వీటన్నిటిని మాడిఫైయర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ రిటర్న్ టైప్. ఇది. సో రిటర్న్ టైప్ అంటే సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తే ఆ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూ టైప్ సపోజ్ ఇంట్ అయితే ఇక్కడ రిటర్న్ సంథింగ్ ఏదైనా రాశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రిటర్న్ సి అన్నాను అనుకోండి. రిటర్న్ సి అంటే ఈ మెథడ్ సి అనే వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే సి అనేది దాని టైప్ ఏంటి? ఇంట్ కాబట్టి ఇంట్ ఇస్తాం. అది ఫ్లోట్ అయితే ఫ్లోట్, డబుల్ అయితే డబుల్, ఏదైతే అది ఇస్తాం. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఐడెంటిఫైయర్. సో మెథడ్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటే ఏంటంటే మెథడ్ నేమ్. మనం ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి ఒక నేమ్ ఇస్తాం కదా, ప్రతి మెథడ్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, దాని మెథడ్ నేమ్. ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఏంటంటే యాడ్. అలాగే పారామీటర్ లిస్ట్. సో పారామీటర్ లిస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ప్రతి పారామీటర్ ఇండివిజువల్గా ఇవ్వాలి. ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి ఇవ్వాలి. ఇంటి ఏ కామా బి అని ఇవ్వకూడదు. పారామీటర్ లిస్ట్లో ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే అన్ని డేటా టైప్స్ ఇవ్వాలి. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఇలా ఇవ్వకూడదు. ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి. పారామీటర్ లిస్ట్లో ఇలా ఎప్పుడు పాస్ చేయకూడదు, ఇంటి ఏ కామా బి కామా సి అని. సో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటే ప్రతి పారామీటర్కి డేటా టైప్ని డిఫైన్ చేయాలి. సో అది పారామీటర్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్. బాడీ ఆఫ్ ది మెథడ్. విత్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ we can write the body of the method. So this is the basic syntax for writing a method. So next one, modifiers. ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ ని చూద్దాం. మాడిఫైయర్స్ గురించి, రిటర్న్ టైప్ గురించి, మెథడ్ ఐడెంటిఫైయర్ గురించి, పారామీటర్ లిస్ట్ గురించి, బాడీ ఆఫ్ ది మెథడ్ గురించి. సో ఒక్కొక్కటి చెక్ చేద్దాం. మాడిఫైయర్స్ అంటే ఏమి ఇవ్వచ్చు, రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏమి ఇవ్వచ్చు. సో అవన్నీ ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ మాడిఫైయర్స్ లో కూడా 2 types ఆఫ్ మాడిఫైయర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్, రెండోది నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్. సో యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అంటే పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్. సో నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అంటే ఇక్కడ లిస్ట్లో ఉన్నవి స్టాటిక్, ఫైనల్, నేటివ్, ట్రాన్సియంట్, సింక్రనైజ్డ్, వోల్టైల్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ కీవర్డ్స్. జావాలో 50 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 50 కీవర్డ్స్లో ఇవన్నీ వస్తాయి. స్టాటిక్, ఫైనల్, నేటివ్, ట్రాన్సియంట్, సింక్రనైజ్డ్, వోల్టైల్. సో ఇవన్నీ కూడా నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అంటారు. మనకి మాడిఫైయర్స్ లో 2 types ఉంటాయి అని చెప్పాం. క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పాం. సో క్లాస్ సింటాక్స్ చెప్పినప్పుడు మాడిఫైయర్ స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ అన్నాం. సో మాడిఫైయర్స్కి వచ్చేటప్పటికి 2 types ఉంటాయి. ఒకటి యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్, రెండోది నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్. సో యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అంటేనేమో పబ్లిక్, ప్రైవేటు, ప్రొటెక్టెడ్. నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేయం. పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్ ఏంటంటే అది సెక్యూరిటీ వైజ్ మనకి ఏదైనా మెథడ్ని ఏదైనా క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకోగలదో లేదో యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాం యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్లో. నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్లో యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వం, స్పెషల్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాం. యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కాకుండా ఆ మెథడ్కి కానీ ఆ క్లాస్కి కానీ కొన్ని స్పెషల్ పర్పసెస్కి యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ మెథడ్స్ని తీసుకున్నప్పుడు కూడా మెథడ్స్కి కూడా నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి మెథడ్స్లో 6 నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ది ఏంటంటే స్టాటిక్. సో మనం డిక్లేర్ చేసిన మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే స్టాటిక్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, ఆ మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఆ మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి
జనరల్గా ఒక మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ ఇచ్చి యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. అలా కాకుండా మనం స్టాటిక్ మెథడ్ యూస్ చేసాం అనుకోండి, స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఆ మెథడ్ ముందు, స్టాటిక్ యాడ్ ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి ఇచ్చాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటి ఆ మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమి క్రియేట్ చేసుకోవసరం లేదు, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోకుండానే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఆ మెథడ్ని స్టాటిక్గా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ ఫైనల్. సో ఫైనల్ అంటే ఏంటంటే, ఫైనల్ అనేది కూడా ఒక కీవర్డ్. దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఆ మెథడ్ అనేది ఫైనల్ అంటే ఆ మెథడ్ని మనం మాడిఫై చేయలేం ఇంకా, అంటే ఒక ఓవర్ రైట్ చేయలేం. అంటే ఏంటంటే మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు సూపర్ క్లాసు సబ్ క్లాస్ ఉంటాయి. సూపర్ క్లాస్లో ఏదైనా మెథడ్ యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సబ్ క్లాస్లో కూడా సేమ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటారు. దాన్ని ఓవర్ రైడ్ అని అంటారు. ఓవర్లోడింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ రెండు ఉంటాయి. సో ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు దాన్ని. సూపర్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ మెథడ్ని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకుంటే దాన్ని ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. సో అలాంటప్పుడు సపోజ్ మనం ఫైనల్ అనే మెథడ్ ఉందనుకోండి, ఆ ఫైనల్ అనే మెథడ్ని మనం ఓవర్ రైడ్ చేయలేం. అంటే ఆ మెథడ్ అనేది ఫైనల్, దాన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోలేం, మళ్ళీ దాంట్లో మాడిఫికేషన్స్ ఏమి చేయలేం. అంటే ఆ మెథడ్ అనేది కాన్స్టెంట్, ఇంకా దాన్ని చేంజ్ చేయలేం. అలాంటప్పుడు ఆ మెథడ్కి ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యాడ్ చేస్తాం ఆ మెథడ్ ముందు, ఫైనల్ యాడ్ ఇంటి ఏ కామా బి. నెక్స్ట్ నేటివ్. సో నేటివ్ అనేది ఏంటంటే ఇది స్పెషల్గా మెథడ్స్కే యూజ్ చేస్తారు. నేటివ్ అనేది కూడా ఒక కీవర్డే. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే మనకి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, సి కానీ లేకపోతే ఫోర్టాన్ కానీ ఇలాంటి ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. జావా అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం నేటివ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ట్రాన్సియంట్. సో ఏదైనా మెథడ్ని ట్రాన్సియంట్గా ట్రీట్ చేస్తే ట్రాన్సియంట్ యాడ్ ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి అలా డిక్లేర్ చేసామంటే ట్రాన్సియంట్ అనేది కూడా ఒక కీవర్డ్. అంటే మెమరీలో స్టోర్ అవ్వదు ఆ వేరియబుల్ కానీ ఆ మెథడ్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ మెమరీలో స్టోర్ అవ్వవు. అంటే ఏంటంటే బఫర్లో స్టోర్ అవుతాయి, మెమరీలో స్టోర్ అవ్వవు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ట్రాన్సియంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మెమరీలో స్పేస్ యూజ్ చేసుకోకుండా మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే ఆ మెథడ్కి ట్రాన్సియంట్ అనే కీవర్డ్ని యాడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సింక్రనైజ్డ్. సో సింక్రనైజ్డ్ అనేది ఒక కీవర్డ్. దీన్ని మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో యూజ్ చేస్తారు. అంటే మల్టీ కోర్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకే ప్రోగ్రాము మల్టిపుల్ కోర్స్లో రన్ అవుతున్నప్పుడు ఆ 2 ప్రోగ్రామ్స్ని సింక్రనైజ్ చేయడానికి ఈ సింక్రనైజ్డ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వాలటైల్. సో వాలటైల్ అనేది కూడా మనకి మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్లోనే యూజ్ చేస్తారు. ఈ సింక్రనైజ్డ్ వల్ల పర్పస్ ఏంటంటే కంపైలర్కి ఒక ఇండికేషన్ ఇస్తాం. ఆ ఇండికేషన్ ఏంటంటే ద వేరియబుల్ కెన్ బి మోడిఫైడ్ బై ద అదర్ థ్రెడ్. అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మనకి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాం, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాం. ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రాసెసర్ 1 అంటే కోర్ 1లో కోర్ 2లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సగం ప్రోగ్రామ్ ఒక మెథడ్ ఏమో కోర్ 1లో, ఇంకో మెథడ్ ఏమో కోర్ 2లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈ రెండింటిని సింక్రనైజ్ చేయడానికి మనం సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్ వాడతాం. అది యూజ్ చేసిన తర్వాత అది సపోజ్ మెథడ్ ఫస్ట్ కోర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇంటే x = 10 ఇలా ఏదైనా ఉందనుకోండి. సో ఆ వాల్యూని సెకండ్ కోర్లో ఉన్నది ఎడిట్ చేస్తుంది అనుకోండి, అంటే ఎడిట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉందనుకోండి. సో అలాంటప్పుడు మనకి కంపైలర్కి ఒక మెసేజ్ వెళ్ళాలి. అంటే ఏంటంటే ఈ వేరియబుల్ని వేరే థ్రెడ్ కానీ వేరే మెథడ్ కానీ యాక్సెస్ చేస్తుంది లేదా ఎడిట్ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి మనం వాలటైల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ కంపైలర్ దట్ ఎ వేరియబుల్ కెన్ బి మోడిఫైడ్ బై ద అదర్ థ్రెడ్. మనం వాలటైల్ అని వాలటైల్ ఇంటి ఎక్స్ అని డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి, ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎక్స్ని ఆ క్లాసే కాకుండా వేరే క్లాసెస్ కూడా మోడిఫై చేయొచ్చు, అంటే వేరే థ్రెడ్స్ కూడా మోడిఫై చేయొచ్చు. సో అలాంటప్పుడు వాలటైల్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ట్రాన్సియంట్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్సియంట్ అనేది కూడా ఒక కీవర్డ్. సో మనం మెథడ్ని డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి, సపోజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్కి మెథడ్ రాసాం, యాడ్ ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి ఇలా మెథడ్ రాసాం. ట్రాన్సియంట్ యాడ్ ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి అని రాసాం అనుకోండి,
అంటే ఏంటంటే ఆ మెథడ్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా మెమరీలో. జనరల్గా అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాం, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు స్టోర్ చేసుకుంటాం. అలా స్టోర్ చేసుకోకుండా టెంపరరీ మెమరీలో యూస్ చేసుకునే పాసిబిలిటీని ట్రాన్సియంట్ అనే కీవర్డ్ ఇస్తుంది. అంటే ఏంటంటే ఆ వేరియబుల్స్ని స్టోర్ చేసుకోం, మనం ఆ మెథడ్ యూస్ చేస్తున్న వేరియబుల్స్ని స్టోర్ చేసుకోం. వేరియబుల్స్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ స్టోర్డ్. ఆ వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ని మెయిన్ మెమరీలో స్టోర్ చేసుకోలేం. అలాంటప్పుడు ట్రాన్సియంట్ అనే కీవర్డ్ని యూస్ చేస్తాం మెథడ్ ముందు. సో ఇవన్నీ కూడా నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్. సో యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అంటే మీకు తెలిసిన పబ్లిక్, ప్రైవేటు, ప్రొటెక్టెడ్. సో ఇది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. మెథడ్ డెఫినేషన్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మాడిఫైయర్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేది ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూడండి మెథడ్స్ యూస్ చేసుకుని. సపోజ్ ఒక క్లాస్ తీసుకున్నారు, క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తున్నారు. బాక్స్ అనేది ఒక క్లాస్. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశారు, లెంత్, విడ్త్, హైట్. రెక్టాంగిల్ బాక్స్ తీసుకుంటే ఆ బాక్స్కి వేరియబుల్స్ ఏంటంటే లెంత్, విడ్త్, హైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక మెథడ్ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు. ఆ మెథడ్ నేమ్ ఏంటంటే సెట్ డైమెన్షన్. ఇది మెథడ్. సెట్ డైమెన్షన్ అనేది మెథడ్. ఈ మెథడ్కి టైప్ వాయిడ్, అంటే ఈ మెథడ్ ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు. దాని మాడిఫైయర్ పబ్లిక్. ఆ మెథడ్కి పాస్ చేస్తున్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ డబుల్, ఎల్, డబ్ల్యూ, హెచ్, అంటే లెంత్, విడ్త్, హైట్. సో వాటిని అసైన్ చేస్తున్నాం. లెంత్ ఈక్వల్ టు ఎల్, విడ్త్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ, హైట్ ఈక్వల్ టు హెచ్. ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం, వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఇంకో మెథడ్ తీసుకున్నాడు. ఆ మెథడ్ నేమ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఉంటే దానికి సర్ఫేస్ ఏరియాకి ఫార్ములా ఉంటుంది కదా. సో దానికి ఆ సర్ఫేస్ ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాడు. ఆ మెథడ్ ఫార్ములా ఇది 2 × L × B + L × H + W × H. సో ఇది సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా. సో దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. క్లోజ్ చేసాం. సో ఇదంతా కూడా ఒక క్లాస్లో ఉంది. బాక్స్ అనే క్లాస్లో ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇది మెథడ్ 1, ఇది మెథడ్ 2. 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. క్లాస్ అనే బాక్స్ అనే క్లాస్లో 2 మెథడ్స్ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మెయిన్ క్లాస్ కావాలి కదా మనకి, మెయిన్ మెథడ్ కావాలి కదా, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. ఇది మెయిన్ మెథడ్. ఇది మెయిన్ మెథడ్. ఖచ్చితంగా మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా సరే విత్ ఇన్ ద క్లాస్ మనకి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, బాక్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ బాక్స్. ఇదేంటిది, బాక్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ బాక్స్. ఏమంటారు దీన్ని, క్రియేటింగ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ అది. బాక్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆఫ్ టైప్ క్లాస్ బాక్స్. క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఆపరేటర్ బాక్స్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ డిక్లేర్ చేయగానే మెమరీ అలకేట్ అయ్యింది. న్యూ అనే ఆపరేటర్ ఉంది కాబట్టి మెమరీ అలకేట్ అయ్యింది. ఎలా అలకేట్ అయ్యింది అంటే, మెమరీ దేనికి అలకేట్ అయ్యింది అంటే, ఇక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో 3 వేరియబుల్స్కి మెమరీ అలకేట్ అయ్యింది. లెంత్కి, విడ్త్కి, హైట్కి. లెంత్కి, విడ్త్కి, హైట్కి మెమరీ అలకేట్ అయిపోయింది. సో ఇది దీని మొత్తానికి రెఫరెన్స్ ఏంటంటే బాక్స్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ బాక్స్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, ఈ బాక్స్ డాట్ సెట్ డైమెన్షన్స్ అంటే మెథడ్ రాసుకున్నాం. సెట్ డైమెన్షన్స్ పాస్ చేస్తున్నాం, 10, 5, 3ని పాస్ చేస్తున్నాం.
నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడు. వాల్యూమ్ అనే వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేశాడు. వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాక్స్ డాట్ వాల్యూమ్. సర్ఫేస్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు కాబట్టి సర్ఫేస్ ఏరియా బాక్స్ డాట్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో ఏ మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్తో యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. బాక్స్ డాట్ సర్ఫేస్ ఏరియా. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ని ప్రింట్ చేస్తాం. సో ఇది సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ బాక్స్. సింపుల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే మెథడ్స్ ఎలా యూస్ చేస్తున్నామో చూడండి. అంతే, మెథడ్స్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, ఆ ఆబ్జెక్ట్తో యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో నెక్స్ట్ మెథడ్ టైప్. సో ఫస్ట్ మెథడ్ డిక్లరేషన్లో ఫస్ట్ థింగ్ మాడిఫైయర్ గురించి చూసాం. నెక్స్ట్ రిటర్న్ టైప్. సో రిటర్న్ టైప్ గురించి చూద్దాం. The type of a method is same as type of the data it returns. So in addition of two numbers program రాసినప్పుడు చెప్పాను, రిటర్న్ సి వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఆ సి వాల్యూ టైప్ అక్కడ ఇవ్వాలి ముందు, దాన్ని రిటర్న్ టైప్ అంటాం. సో మనకి ఆ సి అనేది ఫ్లోట్ అయితే ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్, ఏదైతే అది ఇస్తాం. సో దాన్ని రిటర్న్ టైప్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటే మెథడ్ నేమ్. సో మెథడ్ నేమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయింది. 2 words ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ మెథడ్లో, సెకండ్ వర్డ్ క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. జనరల్గా స్మాల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యేవి మెథడ్స్. సో ఇది ఐడెంటిఫైయర్ గురించి. నెక్స్ట్ పారామీటర్ లిస్ట్. సో పారామీటర్ లిస్ట్ అంటే మనకి విత్ ఇన్ ద బ్రేసెస్లో మనం ఆ ఫంక్షన్కి, ఆ మెథడ్కి ఇన్పుట్గా ఇచ్చే పారామీటర్స్, ఇన్పుట్గా ఇచ్చే ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేదా వేరియబుల్స్. ఇదిగోండి 2 words ఉన్నాయి అనుకోండి, 2 words ఉంటే సెకండ్ వర్డ్ క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. మై మెథడ్, ఇంట్ ఎన్, ఇంట్ ఎం, ఫ్లోట్ ఎక్స్, డబుల్ వై. సో వీటిని పారామీటర్ లిస్ట్ అంటాం. నెక్స్ట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. సో మా ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా మనకి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే మనం వాయిడ్ ఇస్తే తప్ప ఇంట్ కానీ, ఇంట్ యాడ్, ఫ్లోట్ యాడ్, డబుల్ యాడ్, ఇలా ఏది ఇచ్చినా సరే, మనం డబుల్ కానీ ఏదైనా డేటా టైప్ ఇచ్చామంటే ఖచ్చితంగా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. రిటర్న్ వాయిడ్ ఇస్తే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాయు, అంటే ఆ ఫంక్షన్కి అవుట్పుట్ ఏమీ అవసరం లేదు. సో అది ఒకసారి చూసుకోవాలి. రిటర్న్ అనేది కూడా ఒక కీవర్డే. రిటర్న్ స్పేస్ ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది. ఇక్కడ వాయిడ్ ఇస్తే తప్ప, వాయిడ్ సెట్ వాల్యూస్ అన్నాం, వాయిడ్ ఇస్తే నో రిటర్న్ వాల్యూ అంటారు, నో రిటర్న్ టైప్ అంటాం. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాదు. ఇక్కడ వాయిడ్ కాకుండా ఇంట్ కానీ, ఫ్లోట్ కానీ, డబుల్ కానీ, బులియన్ కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ రిటర్న్ ఆ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అది రాయాలి. సో చూడండి, రిటర్న్ టైప్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్ కంప్యూట్ n, m, ఇంట్ k = n × m, మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చిన రిజల్ట్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాడు. కే అనే వేరియబుల్ టైప్ ఏంటంటే ఇంట్. సో ఇంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫంక్షన్కి ఇంట్ అనేది రిటర్న్ టైప్ ఇస్తాం. సో ఈ మెథడ్ మీనింగ్ ఏంటంటే కంప్యూట్ అనేది మెథడ్. కంప్యూట్ అనే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి ఇన్పుట్స్ కావాలి. ఆ ఇన్పుట్స్ మొత్తం కూడా పారామీటర్ లిస్ట్ ద్వారా ఇస్తాం ఇన్పుట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఇది మెథడ్ అనుకోండి. మెథడ్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవటం. ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా సమ్ ఇన్పుట్స్ కావాలి. ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే సమ్ ఇన్పుట్స్ కావాలి. ఆ ఇన్పుట్స్నే పారామీటర్స్ లా ఇస్తాం. పారామీటర్ లిస్ట్ అంటే అది. ఆ ఇన్పుట్స్నే పారామీటర్స్ లా ఇస్తాం. సో ఇన్పుట్స్
ఇన్పుట్స్ ఇస్తే మనం పారామీటర్ లిస్ట్ మెథడ్కి ఇస్తే మెథడ్ ఏదో ఒక అవుట్పుట్ ఇచ్చింది కదా, మెథడ్ సంథింగ్ ఏదో ఒక అవుట్పుట్ ఇచ్చింది. ఆ అవుట్పుట్ ఇచ్చే దాని టైప్ని మెథడ్ ఏదో ఒక అవుట్పుట్ ఇచ్చింది. ఆ మెథడ్ ఇచ్చే అవుట్పుట్ టైప్ని రిటర్న్ టైప్ అంట. ఈ మెథడ్ ఏదో ఒక అవుట్పుట్ ఇచ్చింది, ఆ అవుట్పుట్ టైప్ని రిటర్న్ టైప్ అంట. ఇంట్ ఇది రిటర్న్ టైప్. సింపుల్గా మెథడ్ అంటే కోడ్ రాస్తాం, ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇన్పుట్స్ కావాలి, ఆ ఇన్పుట్స్ని పారామీటర్స్ ద్వారా ఇస్తాం, అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ అవుట్పుట్ని ఆ ఫంక్షన్కి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ అవుట్పుట్ యొక్క డేటా టైప్ని ఇక్కడ ఇస్తాం, రిటర్న్ టైప్ అంటాం దాన్ని. సో ఇది సింపుల్గా మెథడ్స్ గురించి. అర్థమైందా మెథడ్స్ గురించి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో మీరు ఏ లాజిక్ లాజిక్ రాయాలన్నా సరే మెథడ్స్లోనే రాస్తారు. అంటే ఫంక్షన్, ఆ లాజిక్ మొత్తం కూడా ఫంక్షన్స్లో రాస్తారు, అంటే మెథడ్స్లో రాస్తారు. సో మెథడ్కి ఇన్పుట్స్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఏంటో తెలియాలి మీకు. ఇక్కడ వాయిడ్ ఉంటే తప్ప మిగతా అన్ని కేసెస్లో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. సో ఇది సింపుల్గా మెథడ్స్ గురించి. సో ఇంకా మెథడ్స్లో ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్స్ అని, ఓవర్లోడింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ అని 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అవి ఇంకా ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి చాలా ఉంది, ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తా. సో అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన క్లాసెస్ గురించి సొంతగా ఏదైనా క్లాస్ క్రియేట్ చేయటం కానీ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోండి. మీ ల్యాప్టాప్స్లో ఎలాగో ఉంది కాబట్టి, లేదా ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ ఉంటాయి, వాటికన్నా మీ ల్యాప్టాప్లో చేసుకోవడం బెటర్. ప్రతి కాన్సెప్ట్కి ప్రోగ్రామ్స్ రాయటం, సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ రాయటం. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రోగ్రామ్స్. అసైన్మెంట్స్ అందరు సబ్మిట్ చేశారా? ఒకళ్ళు సబ్మిట్ చేసినవి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయకండి. త్వరగా సబ్మిట్ చేయని వాళ్ళు, ఏదైనా వేరే వాళ్ళే సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా త్వరగా సబ్మిట్ చేయండి. మండే కల్లా మొత్తం సబ్మిట్ చేసేయండి అసైన్మెంట్స్. అలాగే ల్యాబ్ కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయాలి. మనకి ఇంటర్నల్ సిలబస్ అయిపోతే, ఫస్ట్ 2.5 యూనిట్స్ అయిపోతే ల్యాబ్ సైకిల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మనకి మండేతో సెకండ్ యూనిట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ యూనిట్ ఎలాగో అయిపోయింది. సెకండ్ యూనిట్ ఏంటంటే క్లాసెస్ గురించి, ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి, మెథడ్స్ గురించి. క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయిపోయినాయి. సో మెథడ్స్ గురించి మ్యాక్సిమం మండే అయిపోతుంది. సో మెథడ్స్ అయిపోతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎరేస్, ఇన్హెరిటెన్స్, ఇంటర్ఫేసెస్, థర్డ్ యూనిట్. సో మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా థర్డ్ యూనిట్లో హాఫ్ పార్ట్ అన్నా కంప్లీట్ చేద్దాం, ఇన్హెరిటెన్స్ వరకు. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ.